नमस्कार बंधुगण, रूपे स्टोरी रे पुणी एक कहानी रे समस्त को स्वागत। आजिर कहानी हेउछि माँ राति रे मो रूम को आस नहीं, एक नैतिक कहानी। तेबे आसंतु डेरी न करी आजिर कहानी को आगे नेबा। एक परिवार रे स्वामी रमेश, पुओ विमल, स्त्री बबिता रहुथिले। रमेश एवं बबितांको एकमात्र पुओ विमल को बहुत भल पाउथिले। से चाकिरी रे रहिबा हेतु निज देश छाड़िबाकू बाध्य होइथिले। रमेश छोट चाकिरी करिबा सत्त्वे पुओर समस्त इच्छा एवं आशा पूरण करुथिले। जेतेबेले विमल छोट थिले से निज मार हाथ धरी बुलुथिले। वर्तमान विमलंकु 18 वर्ष। वर्तमान विमल बड़ होइथिबारु एक अलगा कोठरी रे शोइबा आरंभ कले। बबिता राति रे शोइबा पूर्वरु विमलंक कोठरी को जाउथिले एवं तांकु शोइथिबार देखिबा परे शांति अनुभव करुथिले। बेले बेले विमल पाठ पढ़ुथिबा बेले बबिता तांको पाखरे आसी बसुथिले। उभय माँ एवं पुओ किछि समय कथाबार्ता होई शोइबाकू जाउथिले। विमलंकु किछि दिन पूर्वरु चाकिरी मिलिथिला। से भल दरमा पाउथिले। धीरे धीरे विमल प्रगतिर पाहाच चढ़िबा आरंभ कले। पुओर अग्रगति देखि उभय बापा माँ बहुत खुशी थिले। एबे माँ एक बहु घर को आनिबाकू चाहुथिले। विमलंक माँ तांको बहु पाई अनेक स्वप्न देखिथिले एवं से निज संप्रदायर अनेक झियोंक फोटो विमल को देखाइथिले। विमल सेमानंक मध्यरु काजलंकु पसंद करिथिले। शीघ्र विमल एवं काजल विवाह बंधन रे आबद्ध हेबाकू जाउथिले एवं विवाह तारीख 2 मास पर स्थिर करा जाइथिला। वर्तमान विमल एवं काजल फोन रे कथाबार्ता आरंभ कले। धीरे धीरे विमल काजलंक प्रेम रे पड़ीगले। एपरिकी ऑफिस रो फेरिबा परे एवं रात्रि भोजन परे निज कोठरी को जाई फोन रे काजलंक सह कथाबार्ता हेउथिले। पिता मातांक सहित बसु नथिले। काजलंक कॉल सहित सकाळ आरंभ हेउथिला एवं मध्य रात्रि रे शेष हेउथिला। ए सबुकू बबिता पसंद करू नथिले। एथिरु जणा पड़ुछि जे तांको पुओ जिए निज मांक ठारू भी विवाह पूर्वरु काजलंक प्रशंसा करिबा आरंभ करिथिले। दिने राति रे शोइबा पूर्वरु बबिता विमलंक कोठरी को जाइथिले। विमल फोन रे काजलंक सह कथा हेउथिले। बबितांकु देखि विमल हठात फोन कॉल काटी कहिला, माँ तुमे एही समय रे? बबिता कहिले, हाँ मु देखिबाकू आसीथिली तुमे शोइछ कि नाह। अन्य पक्षरे हठात कॉल कटी थिबारु विमलंकु काजल विरक्त होइथिले। विमल क्रोधित भावरे तांको माँ को कहिले, माँ राति रे मो रूम को तुमे आस नहीं। वर्तमान मु आउ पिला नुहे, मु बड़ होई गलिणी। बबितांकु एही कथा गुड़िक बहुत खराप लागिला। से चुपचाप निज कोठरी को चलीगले। तांको आखि लुहरे पूर्ण होइथिला एवं से लुह को शाढ़ी पणत कानिरे पोछिबा आरंभ कले। एहा देखि रमेश पचारिले, कौन हैला तुमर?
ବବିତା ରମେଶଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରମେଶ କହିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛ କି ଆମର ବୟସରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ କିପରି ଲୁଚି ଛପି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସିନେମା ଦେଖିବା, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୟସରେ ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା କହିଥିବେ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପନୀୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ କି? ବବିତା କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଜଲ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିନେ ବିମଲ ଅଫିସରୁ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବବିତା ଖୁସି ନଥିଲେ। ବିମଲ ଏବଂ କାଜଲ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କାଜଲ ପ୍ରତିଦିନ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ। ବିମଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସରେ ଥରେ। ବବିତା ଫୋନ୍ କଲେ ବିମଲ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ପରେ କଥା ହେବି। ତଥାପି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବବିତା ଦିନକୁ ଥରେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ। ବବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ସେ ସ୍ନେହରେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ସେ ଏବେ ବିଦେଶରେ ଅଛି। ବିମଲ ଏବଂ କାଜଲ ବିଦେଶ ଯିବାର 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି। ଘରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବବିତା ଏବଂ ରମେଶଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋହୂ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏପଟେ ରମେଶଙ୍କ ଅବସର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ବବିତା ବିମଲଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ପୁଅ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମର ପିତାଙ୍କର ଅବସର ଦିନ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବିମଲ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଅବସର ସମାରୋହ ଦିନ ରମେଶଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର କର୍ମଚାରୀ ରମେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବବିତା ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବିମଲ ଏବଂ କାଜଲ ଫୋନ୍ କଲେ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ସମାରୋହ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବବିତା ରମେଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ ମୋବାଇଲରେ ବିମଲଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମିସ୍ କଲ୍ ଅଛି କି? ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମିସ୍ କଲ୍ ନାହିଁ। ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ଆଶା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବବିତା କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ବହୁ ଦିନରୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ରମେଶ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଠାରୁ ଆଶା କରୁଛ ଏବଂ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରୁଛ। ତୁମର ମନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ବନ୍ଦ କର। ସେମାନେ ସେଠାରେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ମନକୁ କଷ୍ଟ କରୁଛ? ତୁମେ ତୁମର ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ନାମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛ। ଅନେକ ଲୋକ ବିନା ସନ୍ତାନରେ ରୁହନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନିଅ ଯେପରି ତୁମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ରମେଶଙ୍କ ଅବସର ପରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରମେଶ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାରେ କଲୋନୀରେ
ଏକ ଛୋଟ ଘର କିଣିଥିଲେ। ଘରଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘର ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବବିତା ଆଖପାଖର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଆଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍କ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରମେଶ ଏବଂ ବବିତାଙ୍କ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ରମେଶଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଏବଂ ବବିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ବୋହୂ ସହିତ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଘରେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କେହି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ବୋହୂ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକର ବୋହୂ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। କିଛି ଗରିବ ଝିଅ ଔଷଧ ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଅ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଇପାରେ, ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଚା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୈନିକ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକ ଚାକର ରଖିବି ଏବଂ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିବି। ରମେଶ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠାରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ମନକୁ କଷ୍ଟ କରିବି? ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବି? ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ଘରର ମାଲିକ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବବିତାଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୁହଁରେ ସୁଖ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସି ହାତ ଓ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପରେ ବବିତା ରୋଷେଇ ଘରେ ମଟର ଖିଚିଡ଼ି ଏବଂ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରୋଷେଇରୁ ଖାଦ୍ୟର ଗନ୍ଧ ଆସିବା ପରେ ରମେଶ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ବବିତା ରମେଶଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ସବୁକିଛି ତୁମର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ରମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବବିତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବାରୁ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ବବିତା ବିମଲ ଏବଂ କାଜଲଙ୍କୁ କଲ୍ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ସେ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ। ଏକ ମାସ ପରେ ବିମଲ ଫୋନ୍ କଲେ। ବବିତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ବିମଲ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ମା? ବବିତା କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ବିମଲ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟସ୍ତ? ବବିତା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ହୋଇଯାଅ, ତୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିମଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ କଟିଲା। ବବିତା ହୃଦୟରେ ହସିଲେ। ସେ ବିମଲଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବବିତା ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଲ୍ କରିନଥିଲେ। ବିମଲ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିମଲ ଏବେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିମଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ
ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବବିତା ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିମଲ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହିସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଶା ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯେ ଯଦି ତାହା ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରାଶାରେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ସବୁଠୁ ଭଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ହୃଦୟରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।